Okay, let's start. Now open your eyes. In last lecture, we have started we have started the point that is lymphocyte, and we have seen the first type of the lymphocyte, that is B lymphocyte. Then next T lymphocyte. T lymphocytes, they have specific receptor known as T cell receptor. With the help of this T cell receptor, they can recognize antigen only when it is, that is antigen peptide is bound to the cell membrane protein known as MHC. MHC means major histocompatibility complex. So there are two types of the T lymphocytes. These two types, that is CD4 plus cells and CD8 plus cells. CD4 plus cells, they are also known as T helper cells. And CD8 plus cells, that is TC cell, that is cytotoxic T cells. हा टाइप आपण आज बघणार आहोत. So CD4 plus cell and TC cells, these both cells can recognize antigen when they are complexed with MSC molecule. T helper cells, they can recognize antigen when it bounds with MSC2 molecule, or when it interacts with MSC2 molecule. So these cells are known as MSC2 restricted cell, and MSC2 molecules, they are expressed on the surface of antigen presenting cells. Okay. Then we have seen the role of T helper cells, that is they secrete cytokines. These cytokines then bind to the different types of the immune cells as well as some body cells and show some biological effects. That is, these cytokines trigger or give the signal to this cell for gene activation, and so these cells uh, show the some specific activity. Means, for example, macrophages, these are phagocytic cells. So when cytokines bind to the these phagocytic cells, their phagocytic activity get enhanced. While in case of B lymphocytes, cytokines stimulate their activation as well as they increase their antibody production. So they show different biological effects. Also, we have seen upon the interaction with antigen MSC2 complex, these T helper cells can differentiate into two different types of the cell. The first type is effector cell and second is the memory cell. Effector cell, that is effector T helper cells. These T helper cells, they secrete the cytokines that stimulate other immune cell to mount an immune responses. याची एक्झाम्पल ही आपण बघितली. मॅक्रोफाज असेल तर त्याची फॅगोसायटिक ऍक्टिव्हिटी वाढवायचं काम हे टी हेल्पर सेल्स करतात, किंवा बी लिम्फोसाइट्स असतील तर त्यांचं ऍक्टिव्हेशन करणं किंवा अँटीबॉडी, बी लिम्फोसाइटच्या अँटीबॉडीज तयार करतात, त्यांचं प्रोडक्शन वाढवणं, ही अशा प्रकारची मदत ह्या टी हेल्पर सेल्स त्या वेगवेगळ्या इम्युन सेल्सला करत असतात. आणि सो दिस सेल्स आर नोन ॲज टी हेल्पर सेल्स. मेमरी सेल्स, they recognize antigen upon subsequent exposure of the same antigen, and upon subsequent exposure of the same antigen, these memory T helper cells get activated and differentiated into again effector T helper cell, and now these effector T helper cells start to secrete cytokines. Now next point, that is effector T helper cells can differentiate into two major groups based on specific cytokines they secrete. That is, T helper cells can further classified or differentiated into two different groups. That is Th1 cells and Th2 cells. Th1 cells, these cells secrete some set of cytokines, or they secrete the specific cytokines, while Th2 cells, they secrete the different kinds of the cytokines, and so T helper cells can be differentiated or classified into these two groups. Th1 cells, they have major role in defense against intracellular pathogens. Th1 cells, these cells have a major role in defense against intracellular pathogen. So first, tell me, what is intracellular pathogens? Intracellular pathogens means these pathogens invade the cell, that is
they multiply inside the cell. Okay, इथे figure मध्ये दाखवली आहे. This is our body cell, and pathogens, they invade the body cells or they multiply inside the cell, and so these pathogens are known as intracellular pathogens. And so Th1 cells have major role in defense against these intracellular pathogens. So examples of these intracellular pathogens. First example, you know all, viruses. Viruses, these are intracellular pathogens. Bacterial pathogens, for example, mycobacteria, they also grow inside the cell. Okay, so these are the intracellular pathogens. So these Th1 cells, they secrete different kinds of the cytokines. For example, interferon gamma, lymphotoxin, TNF beta, etc. And these cytokines are very essential, or they are necessary to increase the efficiency of phagocytosis by macrophages. That is, these cytokines increases the efficiency of phagocytosis by macrophages. They also activate T cytotoxic cells, that is TC cells. They are required for their proliferation also. Proliferation means what? सेल डिव्हिजन. म्हणजे एकदा का टीसी सेल्स किंवा कोणत्याही इम्युन सेल्स ऍक्टिव्हेट झाल्या की त्या सेलचा नंबर वाढवणं गरजेचं असतं. येतं लक्षात? त्या सेलचा नंबर वाढवणं गरजेचं असतं, आणि म्हणून ऍक्टिव्हेशन नंतर प्रोलिफरेशन होणं गरजेचं असतं. सो प्रोलिफरेशन मीन्स सेल डिव्हिजन. ओके, सो दिस सायटोकाइन्स, दॅट इज इंटरफिरॉन गॅमा, लिम्फोटॉक्सिन, TNF बीटा, दीज आर सायटोकाइन्स. आपण हे सायटोकाइन्स, एक तुम्हाला थर्ड युनिट आहे सायटोकाइन्स वर, त्याच्यामध्ये तुम्ही सेपरेट सायटोकाइन्स, त्याचे टाइप्स, प्रत्येकाचं फंक्शन वगैरे शिकणार आहात, त्याचे प्रॉपर्टीज शिकणार आहात. सो सायटोकाइन्स मागच्या लेक्चरला आपण बघितलं, दिस आर द स्मॉल टी हेल्पर सेल्स. बाकीच्याही इम्युन सेल्स काही सिक्रेट्स करतात, पण ज्या मेजर सेल्स आहेत त्या कुठल्या आहेत? टी हेल्पर सेल्स. मग टी हेल्पर सेल्स पुन्हा आपण बघितलं की दोन त्याचे टाइप्स आहेत. TH1 सेल्स. TH1 cells, they have role in intracellular pathogens, for example viruses or mycobacteria. Then this TH1 cell, they secrete interferon gamma, lymphotoxin, TNF beta, etc. And these cytokines are very essential to increase the efficiency of phagocytosis by macrophages, as well as they cause the proliferation of TC cells, activation of TC cell. TC cells means cytotoxic T cells. Okay, and then next type is TH2 cells. TH2 cells, they have major role in defense against extracellular pathogens. For example, bacteria, some bacteria. So extracellular pathogens, suppose these are the different body cells or tissues. And these pathogens, they grow outside the cell, means in interstitial fluid, and then start to damage or destroy these body cells. That is, they stay in interstitial fluid or outside the cell, and then cause the damages or start to destroy these body cells. Samajhta? And so these pathogens are called as extracellular pathogen. Okay, these pathogens are known as extracellular pathogens. So these TH2 cells have major role in defense against these extracellular pathogens. These TH2 cells, they secrete the cytokines, that is like interleukin 4, interleukin 5, interleukin 13, and so on. These cytokines are necessary to increase the antibody production of B cells or B lymphocytes. As we know, B cells, they have ability to produce the antibodies. पण अँटीबॉडी प्रोडक्शन जर वाढवायचं असेल एखाद्या पॅथोजनच्या अगेन्स्ट, तर हे सायटोकाइन्स त्या बी सेल्सला स्टिम्युलेट करतात की जेणेकरून ते अँटीबॉडी प्रोडक्शन आता वाढवलं जाईल ऍज पर नीड. Okay, then they are also essential for class switching of antibodies. Class switching means what? Antibodies चे क्लासेस तुम्ही शिकलेले आहात. 5 क्लासेस आहेत अँटीबॉडीज चे, 5 क्लासेस किंवा टाइप्स तुम्ही शिकलाय. IgM, IgG, IgA, IgE and IgD. समजतंय? मग हे 5 क्लासेस अँटीबॉडीजचे आहेत, ते एका सिक्वेन्स मध्ये ती सेल तयार करत असते. म्हणजे सुरुवातीला IgM असेल, IgG असेल, येते लक्षात, IgA असेल,
IgE असेल, IgD असतील, हा जो स्पेसिफिक सिक्वेन्स आहे त्या सिक्वेन्समध्येच ह्या बी सेल्स त्या अँटीबॉडीज तयार करत असतात. समजतंय? पण जर आपल्या पण जर एखाद्या पॅथोजेन म्हणजे टाईप ऑफ पॅथोजेन असेल किंवा ऍज पर नीड आपल्याला त्या बी सेलला हा सिक्वेन्स चेंज करावा लागतो, किंवा हा जो क्लास आहे तो स्विच करावा लागतो. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ॲलर्जन्स म्हणजे काय की विच स्टिम्युलेट द ॲलर्जिक रिॲक्शन्स. ॲलर्जन्स म्हणजे काय? विच कॅन स्टिम्युलेट द ॲलर्जिक रिॲक्शन्स. आणि ॲलर्जिक रिॲक्शन्स मध्ये तुम्ही शिकला असाल की कोणत्या अँटीबॉडीचा रोल असतो, सांगता येईल कुणाला? लास्ट इयर शिकला, आठवतंय का? सांगता येईल कुणाला? ॲलर्जिक रिॲक्शन्स मध्ये मेजर रोल कोणत्या अँटीबॉडीचा असतो? कोणत्या अँटीबॉडीज तयार होतात? तर IgE अँटीबॉडीज. कोणत्या अँटीबॉडीज तयार होतात? IgE अँटीबॉडीज तयार होतात. समजतंय? अँड सो जर अशा अलर्जनच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार करायच्या असतील तर सिक्वेन्शियली काय करावं लागेल? IgM, IgD, IgG, IgA वगैरे असा सिक्वेन्स असेल आणि त्या सिक्वेन्सने अँटीबॉडीज तयार होत राहतील. पण जर ॲलर्जनच्या अगेन्स्ट IgE असतील किंवा त्यांची रिक्वायरमेंट असेल तर ह्या सगळ्या अँटीबॉडीज तयार करण्याच्या ऐवजी IgM म्हणून डायरेक्टली ते काय करतील? IgE अँटीबॉडीज तयार केल्या जातील. येथे लक्षात म्हणजे काय होईल? IgA च्या ऐवजी आता IgE अँटीबॉडीज तयार होत आहेत. क्लास स्विच केला जातोय, क्लास चेंज केला जातोय आणि हा क्लास स्विच करण्यासाठी सायटोकाइन्सनी सिग्नल देणं गरजेचं असतं. त्याला काय म्हणलं जातं? क्लास स्विचिंग. समजतं? आणि ह्या क्लास स्विचिंगसाठी ही वेगवेगळी जी सायटोकाइन्स दाखवलेली आहेत ती लागणार आहेत आणि ते कोण सिक्रेट करताय? TH2 सेल्स. समजतंय? TH2 cells, they secrete the different cytokines like interleukin 4, 5, interleukin 13, etc. And these are very essential to increase the antibody production by B cells. They are also required for the class switching of antibodies. समजलंय का हे दोन टाइप्स? So T helper cells, they are differentiated into two types of the cells, TH1 cells and TH2 cells. समजतं इथपर्यंत? समजले क्लासिफिकेशन किंवा TH सेलचे टाइप्स? Now let's see next type or second type of lymphocyte, T lymphocyte, that is TC cells or T cytotoxic cells. These cytotoxic T cells have a unique cell surface marker known as CD8, and so these cells are known as CD8 plus cells. In figure you can see these TC cells have a different surface receptors or surface marker. That is the first, that is T cell receptor, which is common for all T lymphocytes. T lymphocytes आहेत म्हणजे त्याच्यावर T cell receptor असणार आहे. त्याचबरोबर बाकीचा जो सेल सरफेस मार्कर आहे एक्स्ट्रा तो म्हणजे CD8 आणि त्या सेल सरफेस मार्करमुळे ही सेल CD8 प्लस सेल्स किंवा TC सेल म्हणजे T सायटोटॉक्सिक सेल म्हणून आयडेंटिफाय केली जाते. These TC cells can recognize antigen when it interacts with MSC1 molecule displayed by body cells. आपण T helper cellच्या बाबतीत बघितलं की T helper cells they can recognize antigen when these are complex with MSC2 molecules, and MSC2 molecule they are expressed on the surface of antigen presenting cells like macrophages or B lymphocytes or dendritic cells. समजतंय का? तसंच TC cells ह्या सुद्धा अँटीजेन रिकॉग्नाइज करू शकतात. These are antigen specific cells. These are specific cells. But कधी recognize करतील? When this antigen is interacted or it is complexed with MSC1 molecule, and this MSC1 molecule they are expressed on the surface of all body cells, all nucleated body cells. आपल्या बॉडी सेल्स असतात, बॉडी टिश्यूज असतात, त्याच्यावर हा MSC1 मॉलिक्यूल एक्सप्रेस होत असतो. समजतंय? आणि ह्या MSC1 नी जो फॉरेन अँटीजेन जो डिस्प्ले केला जाईल किंवा प्रेझेंट केला जाईल तो अँटीजेन रेकॉग्नाइज करण्याचं काम कोण करतं? TC सेल्स किंवा T सायटोटॉक्सिक सेल्स. अँड सो दिस TC सेल और CD8 प्लस सेल्स आर MSC1 रेस्ट्रिक्टेड. दॅट इज MSC1 नी जर अँटीजेन रेकॉग्नाइज केला तर आणि तरच तो अँटीजेन रेकॉग्नाइज करतील. जर MSC2 नी रेकॉग्नाइज केलेल्या अँटीजेन कडे त्या बघणारही नाहीत किंवा तो रेकॉग्नाइज करता येणार नाही त्यांना. Next, upon interaction with antigen MSC1 complex, this TC cell, that is T cytotoxic cells, they are further differentiated into two types of the cells, की जे आपण नेहमी बघतो, that is effector cells and memory cells.
So let's see first effector TC cells. Effector TC cells, these are known as cytotoxic T lymphocyte. These are known as cytotoxic T lymphocyte, in short CTLs. CTLs means cytotoxic T lymphocytes. This CTLs, they play important role in सेल मेडिएटेड इम्युनिटी. सेल मेडिएटेड इम्युनिटी म्हणजे काय, की ज्या एखाद्या पॅथोजनच्या अगेन्स्ट इम्युनिटी किंवा जे इम्युन रिस्पॉन्सेस डेव्हलप होतात त्याच्यामध्ये इम्युन सेलचा मेजर रोल असतो. इथे लक्षात, तो पॅथोजन किल करण्यामध्ये किंवा बॉडीमधून इलिमिनेट करण्यामध्ये हा इम्युन सेल्स, वेगवेगळ्या इम्युन सेल्स महत्वाचा रोल प्ले करतात. आणि त्यापैकी महत्वाची एक सेल म्हणजेच काय, CTL, दॅट इज सायटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स. समजता? So these CTLs, that is cytotoxic T lymphocells, they are wandering throughout the body. These are patrolling soldiers. Patrolling soldiers म्हणजे काय, की ज्या सारख्या म्हणजे थोडक्यात गस्त घालणार. पेट्रोलिंगचा अर्थ काय होतं, गस्त घालणारे. येतं लक्षात? सो ह्या CTLs, these are the patrolling soldier cells of our body. ते आपल्या बॉडीमध्ये सतत सर्क्युलेशन मध्ये असतात, वॉन्डरिंग throughout the body, and thus examining the body cells and eliminating any of the cell that express or the display foreign antigen complex with MSC1 molecule. काय करतात त्या, की बॉडीमध्ये सतत आपल्या बॉडी सेल्स किंवा बॉडी टिश्यूजचं मॉनिटरिंग किंवा एक्झामिनिंग करत असतात. कशासाठी चेकिंग केलेलं जातं, की त्या बॉडी सेल्स एखादा फॉरेन अँटीजेन त्यांच्या सरफेसवर डिस्प्ले करतायत का, कुणाबरोबर, MSC1 मॉलिक्युल. MSC1 आणि फॉरेन अँटीजेनचा कॉम्प्लेक्स ह्या बॉडी सेल्सवर एक्सप्रेस होतोय का नाही, हे सतत चेक करण्याचं काम ह्या CTLs किंवा सायटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स करत असतात. इथे लक्षात. मग आता आपल्या बॉडी सेल्स फॉरेन अँटीजेन MSC1 बरोबर कधी एक्सप्रेस करतील. आपल्या बॉडी सेल्स फॉरेन अँटीजेन एक्सप्रेस करण्याचं कारण काय असू शकतं, तर फर्स्ट, these are virus infected cells. That is, these cells, when these cells are infected with viruses, तेव्हा किंवा some tumor cells or cancer cells, they also express the foreign antigens or फॉरेन टिश्यू ग्राफ्ट. म्हणजे बऱ्याच वेळा किडनी ट्रान्सप्लांटेशन तुम्ही ऐकलं असेल, किंवा फॉरेन टिश्यूज ह्या डोनर टू रेसिपियंट काय केल्या जातात, ट्रान्सप्लांट केल्या जातात, ट्रान्सफर केल्या जातात. आणि त्या रेसिपियंट बॉडीमध्ये त्या जेव्हा ग्राफ्ट हा ट्रान्सप्लांट केला जातो तेव्हा ग्राफ्टवर काही स्पेसिफिक असे अँटीजेन्स असतात की जे त्या रेसिपियंटसाठी काय असणार आहेत, फॉरेन असणार आहेत. समजतं? सो CTLs किंवा सायटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स हा सतत आपल्या बॉडी सेल्स मध्ये काही सेल्स ह्या फॉरेन अँटीजन डिस्प्ले करतायत का हे चेक करायचं काम करत असतात. आणि हा बॉडी सेल्स केव्हा फॉरेन अँटीजेन्स डिस्प्ले करतील, प्रेझेंट करतील, वेन दे आर अनहेल्दी और वेन दे आर सिक. आणि म्हणजेच काय, वेन दे आर इन्फेक्टेड विथ व्हायरसेस और वेन दे आर ट्रान्सफॉर्म सेल्स मीन्स ट्युमर सेल्स और कॅन्सरस सेल्स, ऑन वेन दीज आर टिश्यू ग्राफ्ट सेल्स ऑफ द फॉरेन टिश्यू ग्राफ्ट. ओके. आणि मग ह्या सेल्स तो फॉरेन अँटीजन रेकॉग्नाइज करतील. आफ्टर रेकॉग्निशन ऑफ दिस फॉरेन अँटीजेन्स, these CTLs get activated and show cytotoxic activity. त्यांचं नावच दिलं आपण, cytotoxic T lymphocytes. So this CTLs, that is cytotoxic T lymphocyte, they show cytotoxic activity. That is, these cells secrete or release the various cytotoxin molecules. For example, perforin and granulysin. Perforin and granulysin. So perforin, this molecule or this molecule secreted by CTLs or cytotoxic T lymphocytes, it creates or forms pores in target cells of the plasma membrane. आता टार्गेट सेल म्हणजे काय, तर व्हायरस इन्फेक्टेड सेल्स और ट्युमर सेल्स, कॅन्सरस सेल्स, की ज्या सेल्सवर आता तो फॉरेन अँटीजेन डिस्प्ले झालाय किंवा प्रेझेंट केला गेलाय. समजतंय? मग अशा टार्गेट सेल्स वरती हे परफोरिन मॉलिक्युल्स काय तयार करतात, पोर्स तयार करतात. त्यांच्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये पोर्स क्रिएट करतात, होल्स क्रिएट करतात. येते लक्षात. अँड थ्रू दिस पोर्स, दिस पोर्स अलाउज आयन्स अँड वॉटर टू फ्लो इन टू द टार्गेट सेल. त्या पोर मधून आता त्या सेल्स मध्ये बाहेरच्या जे इंटरस्टिशियल फ्लुइड असेल त्यातून आयन किंवा वॉटर त्या सेलमध्ये काय होईल, फ्लो होईल, की जेणेकरून ती सेल एक्सपांड होईल, टार्गेट सेल एक्सपांड होईल आणि नंतर तिचं लायसिस होईल किंवा ती लाईज होईल. समजतंय? सो पहिला मेकॅनिझम समजला
की सायटोटॉक्सिक सेल्स त्या टार्गेट सेलला म्हणजेच व्हायरस इन्फेक्टेड सेलला किंवा ट्युमर सेलला कशा किल करतील. ते सिक्रेट द डिफरंट सायटोटॉक्सिक मॉलिक्युल्स, फॉर एक्झाम्पल परफोरिन अँड ग्रॅन्युलायसिन. परफोरिन मॉलिक्युल काय करतो, इट फॉर्म्स द पोर्स इन टार्गेट सेल्स प्लाझ्मा मेम्ब्रेन. त्या टार्गेट सेलच्या म्हणजेच व्हायरल इन्फेक्टेड सेल असेल किंवा ट्युमर सेल असेल त्या सेलच्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये काय होतं, पोर्स क्रिएट होतात, होल तयार होतात, इथे लक्षात. आणि त्या पोर मधून आता बाहेरच्या एन्व्हायरमेंट मधून आयन आणि वॉटर त्या सेल्स टार्गेट सेलमध्ये जातील. आयन किंवा वॉटरमुळे ती सेल वॉटरमुळे काय होईल, ती सेल एक्सपांड होईल आणि नंतर तिचं लायसिस होईल. ओके, समजला. नेक्स्ट, थ्रू दिस पोर्स ग्रॅन्युलायसिन्स also enter into the target cell. ग्रॅन्युलायसिन हा जो सायटोटॉक्सिक मॉलिक्युल सेल सिक्रेट करतायत तो सुद्धा त्या पोर्स मधून सेल मध्ये एंटर होईल किंवा सेल मध्ये जाईल. मग ग्रॅन्युलायसिन म्हणजे काय, ग्रॅन्युलायसिन दीज आर द ग्रॅन्युलर एन्झाईम्स, दॅट इज दे कंटेन्स एन्झाईम्स. समजतंय, वेगवेगळी एन्झाईम्स त्याच्यामध्ये असतात. हायड्रोलायटिक एन्झाईम्स असतील किंवा की जे फॉर एक्झाम्पल प्रोटीएज, लायपेजेस असतील, डीएनएजेस असतील, की ज्या त्या टार्गेट सेल मधले जे व्हायटल मॉलिक्युल्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल डीएनए असेल, आरएनए असतील, प्रोटीन्स असतील, ते डिस्ट्रॉय करायचं काम, डिग्रेड करायचं काम हे एन्झाईम्स करतील. येते लक्षात. त्याचबरोबर अजून एक एन्झाईम त्याच्यामध्ये असतं, दॅट इज सेरिन प्रोटीएज. Serine protease, and this serine protease it induces the apoptosis in that target cell. Apoptosis means what? प्रोग्राम सेल डेथ. प्रोग्राम सेल डेथ म्हणजे काय, तर एक कॅस्केड इव्हेंट त्यांच्या सेलमध्ये तयार चालू होतो. कॅस्केड इव्हेंट म्हणजे काय, मुख्य म्हणजे साखळी, म्हणजे रिॲक्शनची साखळी म्हणू शकतो. कॅस्केड म्हणजे काय, साखळी, की एका रिॲक्शन मागून दुसरी, दुसऱ्या मागून तिसरी, तिसरी मागून चौथी, अशा रिॲक्शन स्टार्ट होतात आणि त्याचा इफेक्ट काय होतं, की ती सेलची डेथ होते. त्याला काय म्हणलं जातं, प्रोग्राम सेल डेथ. समजतंय, किंवा एपोप्टोसिस. एपोप्टोसिस म्हणजे लक्षात आलं, सेल डेथ, की काही रिॲक्शन्स त्याच्यामध्ये इनिशिएट्स होतात आणि त्या रिॲक्शन्स मध्ये मुळे हळूहळू त्याच्या सेल्स मध्ये त्याची डेथ व्हायला लागते. ती सेल एपोप्टोसिस, त्या सेलचं एपोप्टोसिस होतं किंवा डेथ होईल. आले लक्षात, समजतंय का. सीटीएल्स आपण पुन्हा एकदा बघूया. सीटीएल्स दीज आर द इफेक्टर सेल्स ऑफ द टीसी सेल्स. T cytotoxic cells, that is cytotoxic T lymphocytes. Cytotoxic T lymphocytes, they are wandering throughout the body. They are examining or monitoring our body cells and eliminates any of the cell if they express or display foreign antigen complex with MSC1 molecule. समजतंय का. आपल्या बॉडी सेल्स वर जर एखादा फॉरेन अँटीजेन डिस्प्ले झाला असेल तर ती सेल रेकग्नाइज करायचं काम आणि नंतर त्यांना इलिमिनेट किंवा किल करायचं काम कोण करतं, सीटीएल्स. आपल्या बॉडी सेल्स केव्हा फॉरेन अँटीजेन MSC1 बरोबर डिस्प्ले करतील, when these cells are infected with viruses or these cells are transformed cells, mean tumor cells or कॅन्सर सेल. व्हायरस इन्फेक्टेड सेल फॉरेन, तुम्हाला माहिती की व्हायरसेसचं जेव्हा सेलमध्ये मल्टिप्लिकेशन होतं तेव्हा व्हायरसेस काय करतात, तर त्या टार्गेट सेलची किंवा त्या होस्ट सेलची मशिनरी, प्रोटीन सिंथेसिस मशिनरी असेल किंवा बाकीच्या ज्या मशिनरी, सेल्युलर मशिनरीज असतील त्या वापरून त्यांचे काय करतात, प्रोटीन्स तयार करतात. समजतंय. मग जेव्हा व्हायरल प्रोटीन्स त्या सेलमध्ये तयार होतात तेव्हा सेल काय करते, त्यातला एखादा त्यातले व्हायरल प्रोटीन्स असतात त्याचं डिग्रेडेशन करेल किंवा ते क्लीव्ह केले जातात, त्यांचं प्रोसेसिंग केलं जातं आणि मग प्रोटीनचं जेव्हा क्लिवेज होईल, फ्रॅगमेंटेशन होईल, तेव्हा त्यातला एखादा पेप्टाइड MSC1 बरोबर कॉम्प्लेक्स केला जातो आणि सेलच्या बाहेर, सेलच्या आउटसाइडला सेल मेम्ब्रेनवर किंवा प्लाझ्मा मेम्ब्रेनवर काय केला जाईल, प्रेझेंट केला जाईल, डिस्प्ले केला जाईल. म्हणजे ती सेल काय देते, आपल्या इम्युन सिस्टीमला सिग्नल देते की त्या सेलला आता व्हायरल इन्फेक्शन झालेलं आहे, इथे लक्षात, आणि तिच्या अगेन्स्ट डिफेन्सिव्ह मेकॅनिझम ऍक्टिव्ह होणं गरजेचं आहे. किंवा इम्युन सेल्सला सिग्नल देते की त्यांच्या त्या सेलच्या अगेन्स्ट त्यांनी काय दाखवावा, इम्युन रिस्पॉन्स दाखवावा. समजतंय, ऍक्टिव्हेशन व्हावं इम्युन रिस्पॉन्सेसचं. समजतंय. किंवा ट्युमर सेल्स, कॅन्सर सेल्स, त्या ट्रान्सफॉर्म सेल्स असतात, कम्प्लिटली ट्रान्सफॉर्मेशन होत राहतं आणि वेगवेगळे प्रोटीन्स की जे नॉर्मल सेल्स मध्ये तयार होत नाहीत असे प्रोटीन्स त्या कॅन्सरस किंवा ट्युमर सेल्स मध्ये तयार होतील आणि मग असे प्रोटीन्स पुन्हा त्याचं काय होतं, त्या सेलमध्ये प्रोसेसिंग होईल, म्हणजे क्लीव्ह केला जाईल तो प्रोटीन, त्याचे स्मॉल पेप्टाइड्स तयार होतील, त्यातला एक सुटेबल पेप्टाइड त्या MSC1 बरोबर बाइंड केला जाईल आणि मग तो MSC1 फॉरेन अँटीजेन पेप्टाइडचा कॉम्प्लेक्स त्या कॅन्सरस सेलच्या सरफेसवर
डिस्प्ले केला जाईल, की जेणेकरून आपल्या इम्युन सिस्टीमला सिग्नल दिला जाईल की ही ट्रान्सफॉर्म सेल आहे, ट्युमर सेल्स आहे, अबनॉर्मल सेल आहे, अनहेल्दी सेल आहे, इथे लक्षात. आणि त्याच्या अगेन्स्ट इम्युन रिस्पॉन्सेस डेव्हलप होतील. फॉर एक्झाम्पल सीटीएल्स त्या MSC1 अँटीजेन कॉम्प्लेक्स रेकग्नाइज करतील आणि मग ते सायटोटॉक्सिक इफेक्ट्स दाखवायला सुरुवात करतील. मीन्स these cells, these CTLs, they release different cytotoxin molecules like perforin and granulysin. Perforin, what they do? They form spores in target cells plasma membrane, and so these spores allows the ions and water to flow into the cell, and so target cell will expand and will lyse. Granulysin, they also enter the cell through these pores. Okay, and granulysin means these are the granular enzymes. They contain the different types of the enzymes, as I told you, protease or lipase or DNase, की जे आपले जे व्हायटल एलिमेंट्स असणार आहेत त्या सेल मधले ते डिग्रेड करायचं काम करते. त्याचबरोबर दुसरं सेरिन प्रोटीएज नावाचं एक एन्झाईम असतं. सेरिन प्रोटीएज काय करतं? इट इंड्युसेस द apoptosis in that cell. Apoptosis means what? Apoptosis म्हणजे प्रोग्राम सेल डेथ, की त्या सेलची डेथ होण्यासाठी एक कॅस्केड इव्हेंट असतो किंवा कॅस्केड चेन्स असतात. एका रिॲक्शनची साखळी सुरू होते, एकामागून एक रिॲक्शन स्टार्ट होतात आणि त्याच्यामुळे अल्टिमेटली त्या सेलची काय होते? डेथ होते. समजलंय का सगळ्यांना? सगळ्यांना समजलंय का सीटीएल्स इथपर्यंत? अनम्यूट होऊन सांगा. समजलंय का? तर आपण पुढे जाऊया. समजले सगळ्यांना? ठीक आहे. हा, सीटीएल्सचा एक फंक्शन किंवा रोल दाखवणार आहे. इथे एक व्हिडिओ आहे, 1.5 मिनिटाचा, तो व्हिडिओ बघा. ब्लड वेसल्स दाखवल्यात. ब्ल्यू कलरची जी सेल आहे ती सीटीएल आहे, तुम्हाला दिसेलच. सायटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट किंवा सायटोटॉक्सिक टी सेल्स ही आपल्या बॉडी सेल्स चेक करते, मॉनिटरिंग करते, एक्झामिनिंग करते. इथं सेल्फ अँटीजेन तिला दिसून आला आणि त्यामुळे ती तिथून निघून गेली. म्हणजे ही आपली सेल्फ सेल आहे किंवा हेल्दी सेल आहे. त्याच्यानंतर इट कम्स इन कॉन्टॅक्ट विथ व्हायरल इन्फेक्टेड सेल वेअर इट रेकग्नाइजेस द फॉरेन अँटीजेन कॉम्प्लेक्स विथ MSC1 मॉलिक्यूल. हा जो खालचा व्हायलेट कलरचा मॉलिक्यूल आहे तो MSC1, ऑरेंज कलरचा आहे तो व्हायरल अँटीजेन होता आणि टी सेल रिसेप्टर. नाउ इट स्टार्ट टू सिक्रेट डिफरंट सायटोटॉक्सिक मॉलिक्युल्स लाईक परफोरिन, ग्रॅन्झाइम्स. परफोरिन काय करतात बघा, सुरुवातीला परफोरिन रिलीज झाले पिंक कलरचे, त्यांचं पॉलिमरायझेशन होतं, म्हणजे एकत्र येतात आणि हळूहळू त्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये काय व्हायला लागतात? इन्सर्ट व्हायला लागतात. समजतं? की जेणेकरून त्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेन मध्ये होल क्रिएट होईल. आता त्या होल मधून किंवा पोर मधून ग्रॅन्झाइम्स नाव एंटर इन टू दी टार्गेट सेल, मीन्स व्हायरल इन्फेक्टेड सेल, आणि मग ते ग्रॅन्झाइम्स त्यांचा अपॉप्टोसिस इंड्यूस करतात, ब्लेब्स तयार होतात आणि ती सेल डिस्ट्रॉय झाली, लाईज झाली. आलं लक्षात सगळ्यांना? समजलंय का सगळ्यांना? सो टीसी सेल समजली सगळ्यांना? Now next type of the T lymphocyte, that is T regulatory cell. These cells are identified by the presence of two surface marker. आपण T lymphocyte किंवा लिम्फोसाइटच्या बाबतीतच बघतो की प्रत्येक सेलवर स्पेसिफिक सेल सरफेस मार्कर असतात आणि त्या मार्कर्स वरून त्या सेल रेकग्नाइज केल्या जातात, आयडेंटिफाय केल्या जातात, त्यांचं लेबलिंग केलं, नॉमिनक्लेचर केलं जाईल. इथे लक्षात त्यांना स्पेसिफिक सेल्स म्हणून आयडेंटिफाय केल्या जातील. सो टी रेग्युलेटरी सेल्स, सो दिस सेल्स आर आयडेंटिफाईड बाय द प्रेझेन्स ऑफ टू सरफेस मार्कर, दॅट इज CD4 मार्कर अँड CD25 मार्कर ऑन देअर सरफेस. म्हणजे CD4 सेल्स जो आपण टी हेल्पर बघितला की ज्याच्यावर CD4 असतात, पण ह्या सेलमध्ये अजून एक सेल सरफेस मार्कर असतो की ज्याचा आपण काय आयडेंटिफाय केला गेला CD25. त्यामुळे हा टी हेल्पर सेल्स होत नाहीत, हा वेगळा टाईप आहे टी रेग्युलेटरी सेल, कारण त्याच्यावर अजून एक सेल सरफेस मार्कर आहे CD25 आणि CD4. आणि त्यांचं फंक्शन ही वेगळं दिसून आलं. सो दिस टी रेग्युलेटरी सेल, दे सप्रेस द इम्युन रिस्पॉन्सेस, and so these cells are also known as T suppressor cells.
these cells suppress the immune responses, and so these cells are known as T suppressor cells. So these are the negative regulators of immune cells. These are negative regulators of immune response, immune system. निगेटिव्ह रेग्युलेटर्स म्हणजे काय किंवा सप्रेसर सेल्स म्हणजे काय, तर बऱ्याच वेळा काही कंडिशन्स मध्ये इम्युन रिस्पॉन्सेस हे प्रमाणापेक्षा एनहान्स झालेले दिसतात किंवा मोठ्या प्रमाणावर इम्युन रिस्पॉन्सेस डेव्हलप झालेले दिसतात. फॉर एक्झाम्पल टी हेल्पर सेल्स मोठ्या प्रमाणावर सायटोकाइन्स तयार करायला लागतात की ज्याच्यामुळे सायटोकाइन स्टॉर्म सारखी कंडिशन डेव्हलप होऊ शकते. समजतं? मग अशा वेळी तो इम्युन रिस्पॉन्स रेग्युलेट करण्याची गरज असते आणि हे रेग्युलेशन करायचं काम टी रेग्युलेटरी सेल्स करतात. म्हणजेच काय, तर त्या सेल्स तो स्पेसिफिक इम्युन रिस्पॉन्स सप्रेस करतील, येतं लक्षात. आणि म्हणून त्या सेल्सला काय म्हणलंय, टी सप्रेसर सेल्स. सो दीज आर निगेटिव्ह रेग्युलेटर्स ऑफ इम्युन सिस्टीम. इम्युन सिस्टीमचे जे वेगवेगळे इम्युन रिस्पॉन्सेस आहेत ते रेग्युलेट करणं ही गरजेचं असतं आणि ते करायचं काम कोण करतं, टी रेग्युलेटरी सेल्स. दे आर ऑल्सो नोन ॲज टी सप्रेसर सेल्स, मीन टीएस सेल. टीएस सेल. समजतं? सो दिस वॉज द थर्ड टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स. समजतं? सो आपण सुरुवातीला बी लिम्फोसाइट्स बघितला, नंतर T lymphocyte. Now the third type of the lymphocyte, that is natural killer cells, which are also known as NK cells. So NK cell, they constitutes about 5% to 10% of lymphocytes in blood. That is they are present in less number. So these are small population, but their size is large, and these are granular cells. Granular cells means they contains granules in their cytoplasm. These natural killer cells, they also display or show cytotoxic activity against the wide range of tumor cells or viral infected cell like TC cells. TC cells आपण आत्ताच बघितल्या, T cytotoxic cells, की ज्या ट्युमर सेल्स किंवा व्हायरल इन्फेक्टेड सेल्सच्या अगेन्स्ट त्यांचा इम्युन रिस्पॉन्स दाखवतात, सायटोटॉक्सिक ऍक्टिव्हिटी दाखवतात. सेम वेनी किंवा नॅचरल किलर सेल्स त्या सुद्धा या ट्युमर सेल्स किंवा व्हायरल इन्फेक्टेड सेल्सच्या अगेन्स्ट सायटोटॉक्सिक ऍक्टिव्हिटी दाखवतात. But these NK cells have extraordinary characters. That is, this cell can recognize this tumor or virus infected cell without having antigen specific receptor. And so this is the extraordinary character of these natural killer cells. We have seen that B cells or T cell, they can recognize antigen with the help of antigen specific receptor. Means B lymphocytes, they have B cell receptor like membrane bound antibodies. So with the help of the membrane bound antibodies, can recognize antigens or pathogens. Okay, while T lymphocytes, they also have an antigen specific receptor, that is T cell receptor. So with the help of T cell receptor, they can recognize pathogens or antigens. Okay, so this B lymphocyte and T lymphocyte, these are the specific lymphocytes. These are specific cells. But natural killer cell, they can recognize their target cell, means tumor cells or virus infected cells, without having any type of antigen specific receptor. Antigen specific for it, तो antigen recognize करणारा किंवा pathogen recognize करणारा specific receptor त्यांच्याकडे असत नाही. And so these cells are non-specific cells. These cells are known as non-specific cells, and so these are the part of innate immunity. B and T lymphocyte, these are specific cells, and they are part of the acquired or adaptive immunity. आपण सुरुवातीलाच इम्युनिटीचे टाइप्स बघितले होते, अडॅप्टिव्ह, अक्वायर्ड आणि इनेट इम्युनिटी. इनेट इम्युनिटी कशी आहे, नॉन स्पेसिफिक. अक्वायर्ड इम्युनिटी कशी आहे, specific. So B lymphocyte and T lymphocyte, these are the part of acquired immunity, while NK cells, as these are non-specific cell, these are the part of innate immunity. इथे लक्षात, non-specific cells असल्यामुळे त्या innate immunity मध्ये येतील. Natural killer cells, they can recognize their potential target by two mechanisms. म्हणजे जर त्यांच्याकडे antigen specific रिसेप्टर नसेल तर ते टार्गेट सेल रेकग्नाइज कसे करत असतील, तर त्याच्या बाबतीत दोन मेकॅनिझम सांगितले जातात. द फर्स्ट मेकॅनिझम इन विच द NK सेल एक्सप्रेस NK सेल रिसेप्टर. त्यांच्याकडे एक रिसेप्टर असतो, त्याला म्हणलं जातं NK सेल रिसेप्टर. अँड दिस NK सेल रिसेप्टर इज एबल टू डिस्टिंग्विश abnormalities.
such as reduction in expression of class 1 MSC1 molecule or expression of unusual surface antigen by target cell. NK सेल्स एक NK सेल रिसेप्टर म्हणून एक्सप्रेस करतात त्यांच्या सरफेसवर, तो NK सेल रिसेप्टर असतो आणि तो NK सेल रिसेप्टर त्या ज्या आपल्या बॉडी सेल्स आहेत त्यांच्यावर काही ॲबनॉर्मल मॉलिक्युल्स एक्सप्रेस झालेत का किंवा काही ॲबनॉर्मॅलिटीज आहे का एक्सप्रेशन मध्ये हे चेक करतात. म्हणजे काय, बॉडी सेल्स कोणता मॉलिक्युल एक्सप्रेस करतील, MSC1 मॉलिक्युल. मग जी स्पेसिफिक किंवा स्पेसिफिक अमाऊंट मध्ये जे एक्सप्रेशन होतं MSC1 मॉलिक्युलचं ते जर रेड्यूस झालं असेल, ते जर कमी झालं असेल तर ती ॲबनॉर्मॅलिटी झाली आणि ते चेक करायचं काम कोण करतं, NK सेल रिसेप्टर. किंवा बऱ्याच वेळा ती टार्गेट सेल म्हणजे व्हायरस इन्फेक्टेड सेल किंवा ट्युमर सेल, इट एक्सप्रेसेस सम अनयुज्युअल सरफेस अँटीजेन. त्यांच्या सरफेसवर काही स्पेसिफिक पण अनयुज्युअल सरफेस अँटीजेन्स किंवा सरफेस मार्कर, सरफेस मॉलिक्युल्स एक्सप्रेस व्हायला लागतात ॲबनॉर्मली, आणि हे सुद्धा रेकग्नाइज करायचं काम कोण करतं, NK सेल रिसेप्टर. सो एकदा का ते ॲबनॉर्मल मॉलिक्युल्स किंवा ॲबनॉर्मल अँटीजेन्स, अनयुज्युअल अँटीजेन्स रेकग्नाइज झाले किंवा ॲबनॉर्मॅलिटीज रेकग्नाइज झाल्या की टी सेल्स काय होणार आहेत, ऍक्टिव्हेट होणार आहेत त्या पॅथोजेनच्या अगेन्स्ट. Second, NK cell express a membrane receptor known as CD16, and this CD16 it is specific for a region of antibodies, so they can attach to these antibodies and thus subsequently destroy the target cell. NK cell or natural killer cells, they have the specific receptor on their surface. मी ते थोडीशी डायग्राम काढून दाखवते. Suppose this is NK cell. So this natural killer cell killer cells, they have the specific receptor known as CD16 receptor on their surface, and this receptor is it is specific for binding with antibodies. That is, antibodies molecule can bind to this CD16 receptor. This is antibodies. Antibodies काय, FC receptor fragment आहे. So with the help of the FC fragment, these antibodies can bind with this NK cell. समजतंय का? दिसती का डायग्राम काढलेली सगळ्यांना? ही काय, NK सेल आहे. This NK cell have a CD16 receptor on their surface. इथे लक्षात, दिस ग्रीन कलरचा जो दाखवला रिसेप्टर तो कोणता आहे, CD16 रिसेप्टर आहे. अँड दिस CD16 रिसेप्टर इट इज स्पेसिफिक फॉर FC fragment of antibodies. So with the help of this CD16 receptor, NK cell can bind to this antibodies. आणि antibodies कुणाला बाइंड झालेले असतात, they are bound to the target cell. म्हणजे व्हायरल इन्फेक्टेड सेल्स असतील किंवा ट्युमर सेल्स असतील त्यांच्या सरफेसवर जे स्पेसिफिक अँटीजेन्स एक्सप्रेस झालेले असतात, फॉरेन अँटीजेन्स किंवा अनयुज्युअल अँटीजेन्स एक्सप्रेस झालेले असतात, हा जो ब्लॅक कलरने दाखवलाय त्या अँटीजेनच्या अगेन्स्ट काय तयार होतात, अँटीबॉडीज तयार होतात. आणि त्यामुळे त्या अँटीबॉडीज त्या टार्गेट सेलला जाऊन बाइंड होतील. आणि जी अँटीबॉडी त्या टार्गेट सेलला बाइंड झालीये त्या अँटीबॉडीला आता कोण जाऊन बाइंड होईल, NK सेल NK सेल जाऊन बाइंड होईल विथ द हेल्प ऑफ दिस CD16 रिसेप्टर. समजतंय का? म्हणजे इथे लक्षात येईल तुमच्या की अँटीबॉडी नाउ इट ऍक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन टार्गेट सेल अँड NK सेल. इथे लक्षात, त्या टार्गेट सेल आणि NK सेल मध्ये ब्रिज म्हणून काम करणारे कोण काम करणारे, अँटीबॉडीज, की जेणेकरून ती टार्गेट सेल ह्या NK सेल जवळ आणली जाईल किंवा त्याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आणली जाईल. इथे लक्षात, आता NK सेल इट सिक्रेट सम सायटोटॉक्सिक मॉलिक्युल्स विच ऍक्ट्स ऑन दिस टार्गेट सेल अँड सो दिस टार्गेट सेल विल बी डिस्ट्रॉइड और किल्ड. समजतंय का? हा मेकॅनिझम समजलाय का सगळ्यांना? कोण अनम्यूट होऊन सांगा पुन्हा एकदा, का पुन्हा एकदा एक्सप्लेन करू? NK cells, they show cytotoxic activity, but they lack antigen-specific receptor. So they can recognize their target cell by two mechanisms. The first mechanism where they express the NK cell receptor. This NK cell receptor
This NK cell receptor, एक minute. Receptor can recognize the abnormalities such as reduction in expression of class 1 MSC1 molecule. MSC1 moleculeचं एक्सप्रेशन कमी झालंय का त्या सेलवर, किंवा काही अनयुज्युअल सरफेस अँटीजन त्या टार्गेट सेलनी एक्सप्रेस केलेत का, या ॲबनॉर्मलिटीज आयडेंटिफाय किंवा रेकग्नाइज करायचं काम कोण करतं, एनके सेल रिसेप्टर. समजतंय? आणि त्या जर रेकग्नाइज झाल्या की ती टार्गेट सेल ठरवली जाते. समजतंय? किंवा दुसरा मेकॅनिझम की ज्याच्यामध्ये काय होतं, टार्गेट सेल, मग ती व्हायरल इन्फेक्टेड सेल असेल किंवा कॅन्सरस सेल्स असेल, त्याच्यावर काही अनयुज्युअल अँटीजेन्स किंवा फॉरेन अँटीजेन्स एक्सप्रेस होतात की ज्याच्या अगेन्स्ट अँटीबॉडीज तयार होणार आहेत. अँटीबॉडीज त्या अनयुज्युअल अँटीजेनला, फॉरेन अँटीजेनला जाऊन बाइंड होतील. NK cells, now it has CD16 receptor, and this CD16 receptor is specific for Fc fragment of antibodies. It is specific for Fc fragment of antibodies, आणि त्यामुळे ते NK सेल त्या अँटीबॉडीजला जाऊन बाइंड होईल. इथे लक्षात, म्हणजेच काय होतं की अँटीबॉडी नाव इट ऍक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन टार्गेट सेल अँड NK सेल. NK सेल त्या टार्गेट सेल जवळ आली की ती आता त्यांचा तिचा जो स्पेसिफिक इम्युन मेकॅनिझम म्हणजे सायटोटॉक्सिक रिस्पॉन्स असेल, सायटोटॉक्सिक मॉलिक्यूल सिक्रिएट करायचं असेल, ते फंक्शन ती दाखवेल. सायटोटॉक्सिक मॉलिक्यूल सिक्रिएट केले जातील विच किल्स ऑर इलिमिनेट दिस टार्गेट सेल. समजतं इथपर्यंत? समजलंय? नॅचरल किलर सेल सगळ्यांना. नेक्स्ट, NK T cells. NK T cells means these are the specific cells, or these are the separate group of cells which share some characters of both, that is T cells and NK cells. म्हणजे पूर्णपणे ती टी लिम्फोसाइट ही नाही आणि पूर्णपणे ती NK सेल पण नाही. तर काही टी सेलच्या प्रॉपर्टीज किंवा कॅरेक्टर्स आणि काही NK सेलच्या प्रॉपर्टीज किंवा कॅरेक्टर्स ती शेअर करते. That is, this NK T cell has some characters of T lymphocytes and some characters of NK cells. Like T cell, these NK T cells have a T cell receptor. However, this T cell receptor of NK T cell, it can interact with antigen CD1 complex rather than MSC1 or MSC2 molecule. काय सांगितलं की टी लिम्फोसाइट सारखा ह्या NK T सेल कडे सुद्धा काय असतो, टी सेल रिसेप्टर असतो. टी सेल रिसेप्टर नॉर्मली काय करतो, इट कॅन रेकॉग्नाइज अँटीजन MSC1 और अँटीजन MSC2 कॉम्प्लेक्स. ह्या अँटीजन MSC1 किंवा अँटीजन MSC2 कॉम्प्लेक्स बरोबर तो इंटरॅक्ट होतो, तो कॉम्प्लेक्स रेकॉग्नाइज करायचं काम टी सेल रिसेप्टर करतो. पण NK T सेलवरचा जो टी सेल रिसेप्टर आहे, इट कॅन इंटरॅक्ट विथ अँटीजन CD1 कॉम्प्लेक्स. MSC1 च्या ऐवजी तो अँटीजन आता कुणाबरोबर कॉम्प्लेक्स झालाय, CD1 मॉलिक्यूल बरोबर झालाय, आणि तो कॉम्प्लेक्स आता हा टी सेल रिसेप्टर रेकॉग्नाइज करतो. इथे लक्षात, इट कॅन रेकॉग्नाइज द अँटीजन CD1 कॉम्प्लेक्स. CD1 मॉलिक्यूल इट हॅज अ सेम स्ट्रक्चर लाईक MSC. इथे लक्षात, MSC सारखं स्ट्रक्चर असणार आहे, फक्त काही चेंजेस, केमिकल चेंजेस त्याच्यामध्ये दिसून येतात. सो इट इज नेम्ड ॲज CD1 मॉलिक्यूल. समजलं का हा पॉइंट? NK T सेल समजलं का? हा सेपरेट सेल्स आहेत की ज्यांच्याकडे टी लिम्फोसाइट आणि NK सेल दोघांच्याही प्रॉपर्टीज, काही प्रॉपर्टीज असणार आहेत. लाईक टी सेल्स, दे हॅव टी सेल रिसेप्टर. सो विथ द हेल्प ऑफ टी सेल रिसेप्टर they can interact with antigen CD1 complex rather than antigen MSC1 complex or antigen MSC2 complex. या केसमध्ये हा अँटीजन MSC1 किंवा MSC2 बरोबर कॉम्प्लेक्स तयार करण्याच्या ऐवजी तो कुणाबरोबर तयार करेल, अँटीजन CD1 कॉम्प्लेक्स तयार होतो. इथे लक्षात. लाईक NK सेल, ही झाली टी सेलची प्रॉपर्टी. लाईक NK सेल्स, दिस NK T cells has variable level of CD16 molecule and other typical NK cell receptor. मग अशीच आपण बघितलं की NK सेल कडे CD16 रिसेप्टर असतो की जो अँटीबॉडीला बाइंड होतो. सो दिस NK T cells also have CD16 मॉलिक्यूल. आणि अजून काही NK सेलचे जे रिसेप्टर असतात, NK सेलवर काही स्पेसिफिक मॉलिक्युल्स किंवा काही रिसेप्टर एक्सप्रेस होतात, ते सुद्धा या NK T सेल्स कडे असणार आहेत. इथे लक्षात. सो दिस NK T cells, they share some characters of T cells and NK cells. NK T cells, they secrete
secretes large amount of cytokines, and these cytokines are required for antibody production as well as for inflammation. NKT cells, they are able to secrete large amount of cytokines, and these cytokines are required for antibody production. B lymphocyte antibody production साठी स्टिम्युलेट किंवा ऍक्टिव्हेट करण्यासाठी जी सायटोकाइन्स लागतात त्यातली काही सायटोकाइन्स ह्या NKT सेल्स सुद्धा तयार करतात, सिक्रेट करतात. इन्फ्लमेशन मला वाटतं मागे मी तुम्हाला थोडंसं एक सांगितलं होतं की इन्फ्लेमेशन ऑफ कसं होतं किंवा त्याचं एक्झाम्पलही सांगितलं होतं. एक इन्सेक्ट बाईट किंवा मधमाशी वगैरे चावली तर तिथं जी रिॲक्शन दिसते त्याला काय म्हणतात, इन्फ्लेमेशन. तसंच पॅथोजन इन्फेक्शन्समुळे इंटरनल ऑर्गनला सुद्धा इन्फ्लेमेशन होत असतं. इथे लक्षात सेम टाइप्स ऑफ सिम्पटम्स तिथं तयार होतात किंवा दिसतात. इथे लक्षात. मग अशा इन्फ्लेमेशन किंवा इन्फ्लेमेशन हा एक इम्युन मेकॅनिझम झाला आणि त्या इन्फ्लेमेशन मध्ये ह्या सायटोकाइन्सचा मेजर रोल असतो. समजतं इथपर्यंत? सो NKT सेल समजल्या का? इथं आपला लिम्फोसाइट्स किंवा lymphoid cells हा पॉइंट बघून झाला. lymphoid cells means what? These cells are originated or arise from lymphoid progenitor cells. These are also known as lymphocytes. There are three types of the lymphocytes: B lymphocyte, T lymphocyte, and NK cell. B lymphocytes, they have role or they are able to produce antibodies. इथे लक्षात. T lymphocytes काय करतात? They have antigen specific receptor known as T cell receptor, and they recognize antigen when this antigen is complexed with MSC molecule. There are two types of the T lymphocyte: T helper cells and T cytotoxic cells. ह्याचेही रोल आपण बघितले. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टाइप बघितला आपण NK cells. NK cells means natural killer cells. नॅचरल किलर सेल्स जरी लिम्फोसाइट्स म्हणून कन्सिडर म्हणजे त्याचं क्लासिफिकेशन केलं गेलं तरी त्यांच्याकडे बी किंवा टी लिम्फोसाइट कडे असणारे रिसेप्टर असत नाहीत किंवा अँटीजन स्पेसिफिक रिसेप्टर सुद्धा असत नाहीत. ते वेगवेगळ्या मेकॅनिझम्सनी त्यांची टार्गेट सेल रेकॉग्नाइज करायचं काम करतात. दे शो सायटोटॉक्सिक इफेक्ट्स अगेन्स्ट दॅट डिफरंट टाइप्स ऑफ टार्गेट सेल. फॉर एक्झाम्पल व्हायरल इन्फेक्टेड सेल्स किंवा tumor cells, cancerous cells, or tissue grafts. And last type we have seen, that is NKT cell. NKT cells means these cells share some characters of T cell as well as NK cell. T cell सारखा त्यांच्याकडे T cell receptor असतो आणि NK cells सारखे त्यांच्याकडे CD16 आणि काही टिपिकल NK cell receptor प्रेझेंट असतात. इथे लक्षात. आणि मेन फंक्शन काय? That is, these NKT cells are able to produce and secrete cytokines, and these cytokines are required for antibody production as well as for inflammation. समजलंय का इथपर्यंत? इथपर्यंत समजले सगळ्यांना आज शिकवलेले पॉइंट्स? तुम्हाला अजून एक सूचना द्यायची आहे की पूर्ण लेक्चर तुम्ही जर अटेंड केलं तरच काय असणार आहे, तुमचा अटेंडन्स कन्सिडर केला जाईल. समजतंय? त्यामुळे पूर्ण लेक्चर तुम्ही अटेंड करणं खूप गरजेचं आहे. इव्हॅल्युएशन मागच्या वेळी तुम्हाला अंदाज आला असेल SY ला की तुमचा अटेंडन्स सुद्धा कन्सिडर केला होता आणि त्यालाही मार्क्स होते. आता ही सेमिस्टर सुद्धा अशीच जाणार आहेत कोरोनामुळे आणि त्याचं इव्हॅल्युएशन मग वेगळ्या पद्धतीने करावं लागेल की ज्याच्यामध्ये अटेंडन्स सुद्धा कन्सिडर केला जाणार आहे. समजतंय? थ्रू आउट लेक्चर जे प्रेझेंट आहेत त्यांचाच अटेंडन्स 100% अटेंडन्स कन्सिडर केला जाईल. त्यामुळे फक्त एकदा लेक्चर स्टार्ट झालं आणि अटेंड केलं, तुम्ही जॉईन झालात आणि नंतर एकदम लेक्चर संपताना 5 मिनिटं जॉईन झालात तरी तेही समजतं आम्हाला. गुगल मीटवर त्याची एक फॅसिलिटी आहे की तुम्ही किती वेळ लेक्चर मध्ये होतात. समजतंय? कधी तुम्ही लिव्ह केलं, कधी रिजॉईन झालात, ते पूर्ण डेटा इथं येतो प्रत्येकाचा. त्याच्यामुळे पूर्ण लेक्चर अटेंड करणं खूप गरजेचं आहे. समजतंय? सो आज जे पॉइंट्स झालेत आपले काल आणि आजच्या लेक्चरमध्ये ते वाचायचे. आपण लवकरच क्लासरूम क्रिएट करू की ज्याच्यामध्ये हे नोट्स किंवा स्टडी मटेरियल तुम्हाला शेअर करता येईल. ओके, ठीक आहे. आपण इथे थांबूयात आता. थँक्यू.